پائیدار ترقی کے لیے سرکاری اور نجی شراکت داری ناگزیر۔ ملکی معیشت میں نجی شعبہ ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کی معیشت کو شدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ زراعت، توانائی اور انفراسٹرکچر سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان کلائمیٹ کانفرنس سے ورچوئل خطاب۔ ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اور سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور۔ پاکستان سعودی عرب دفاعی تعلقات میں تاریخی پیش رفت۔ ریاض میں عالمی دفاعی نمائش کا آغاز۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی ورلڈ ڈیفنس شو کے موقع پر سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات۔ نمائش کے کامیاب اور شاندار انعقاد پر سعودی قیادت اور وزیر دفاع کو مبارکباد۔ عالمی سطح کی نمائش کو خطے میں تعاون کے فروغ کے لیے سنگ میل قرار دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے اطالوی ہم منصب اور یورپین کمشنر کا رابطہ۔ اسلام آباد میں خودکش دھماکے کی مذمت۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ دنیا کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے لیے عالمی سطح پر مضبوط اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ مقامی سطح پر ویکسین کی تیاری ہماری اولین ترجیح ہے۔ 2030 کے بعد ویکسین کی عالمی امداد کے معاہدے ختم ہو جائیں گے۔ ہم اپنی آبادی کو 13 بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین مفت فراہم کر رہے ہیں۔ ہم OIC پلیٹ فارم کے ذریعے رکن ممالک کے لیے ویکسین کی تیاری پر کام کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ مارکہ حق کے بعد دنیا نے پاکستان کی ٹیکنالوجی کی صلاحیت کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ پاک فوج کے جوان ہمارے محفوظ مستقبل کے لیے روزانہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ 5th جنریشن وار میں دھکیلنے کی تمام سازشوں کو ناکام بنا رہے ہیں۔ بسنت تہوار پر 2 جنریشنز نے ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ لاہور میں 3 روزہ بسنت فیسٹیول کا تمام تر رنگینیوں کے بعد کامیابی سے اختتام۔ لاہور نے اعتماد کی لاج رکھی اور محفوظ بسنت بنائی۔ SOPs کے باعث چھتوں پر محفوظ بسنت، ٹرانسفارمرز اور شہری محفوظ رہے۔ لاہور بسنت کا ماڈل دیگر شہروں میں بھی نافذ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف۔ لاہور میں برسوں بعد بسنت کے تہوار کا پرامن انعقاد، صوبائی حکومت کی اہم کامیابی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے محفوظ بسنت کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ ڈور اور پتنگیں بنانے اور فروخت کرنے والے رجسٹرڈ تھے۔ 14 لاکھ موٹر سائیکلوں پر مفت سیکیورٹی راڈز لگائے گئے۔ عوام کو مفت سفری سہولیات بھی فراہم کی گئیں۔ لاہوریوں، غیر ملکیوں اور اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور بسنت منائی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ گرین پاکستان انیشیٹو کی مؤثر حکمت عملی سے زرعی اور لائف سٹاک کا شعبہ جدید ٹیکنالوجی اور پائیدار خوشحالی کی جانب گامزن۔ ڈیزی پرائیویٹ لمیٹڈ کی زراعت اور لائف سٹاک میں نمایاں پیش رفت۔ کمپنی نے جدید ٹیکنالوجی سے 3000 ایکڑ بنجر اور صحرائی زمین کو قابل کاشت بنا دیا۔ لائف سٹاک کے شعبے میں بھی اعلیٰ امریکی نسل کے جانوروں کی جدید سائنسی طریقوں سے افزائش۔ 9 فروری مقبوضہ جموں کشمیر کے عظیم رہنما محمد افضل گرو کا یوم شہادت۔ بھارت نے بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں محمد افضل گرو کو جھوٹے الزام میں پھانسی دے کر انصاف کا قتل کیا۔ انسانی، مذہبی اور اخلاقی اقدار کی کھلی خلاف ورزی۔ بھارتی ناانصافی اور جبر سے کشمیر مظلومی عوام کا عزم مزید پختہ۔ حق خود ارادیت ہی آزادی کا واحد راستہ۔ NDMA کی جانب سے فلسطینی بھائیوں کے لیے امدادی سامان کی ایک اور کھیپ روانہ۔ لاہور سے صوبائی وزیر بلال یاسین نے 100 ٹن خیموں پر مشتمل امدادی کھیپ روانہ کی۔ پاکستان غزہ کے لیے 2727 ٹن امدادی سامان پر مشتمل 28 امدادی کھیپ روانہ کر چکا ہے NDMA۔ جاپان میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات، پہلی خاتون وزیر اعظم کا حکمران اتحاد 2/3 اکثریت سے کامیاب۔ حکمران اتحاد نے پارلیمان کی 465 میں سے 323 نشستوں پر کامیابی سمیٹی۔ کامیابی کے بعد سانائے تاکائچی کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے امکانات روشن۔
सदर आसिफ अली जरदारी की जापान के ऐवान ज़ेरी के इंतखाबात में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की भारी अक्सरियत पर वज़ीर आज़म सनाए ताकाइची को दिली मुबारकबाद। जापानी अवाम की जानिब से सौंपी गई जिम्मेदारियां कामयाबी से पूरी करने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फैसला कुन इंतखाबी नतीजा जापानी अवाम के वज़ीर आज़म ताकाइची की क़यादत पर मजबूत एतमाद की अक्कासी करता है। पाकिस्तान जापान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। सदर ममलकत नाअहल मोदी की नाकाम पॉलिसियों के बायस भारतीय किसान सरापा एहतजाज। भारत अमरीका तजारती मुआहदे पर किसान एहतजाज करने पर मजबूर। गैर मुनसिफाना और यकतरफा तजारती डील पर किसानों का गम व गुस्से का इजहार। भारतीय किसान और डेयरी सेक्टर मुतासर होने का खदशा। किसान यूनियंस का भारतीय वजीर तजारत से इस्तीफे का भी मुतालबा। खारजा महाज पर नाकामी और दाखिली बेइंतजामी नाअहल मोदी हुकूमत की पहचान बनती जा रही है। अफगान तालिबान रजीम का नया जाबराना फौजदारी ज़ाब्ता मुतारिफ। कानून की आड़ में आमरीत और खौफ का मुनज़्ज़म निज़ाम नाफिज। यूरेशिया के मुताबिक नए ज़ाब्ते के तहत मजहबी और सियासी इख्तलाफ को जुर्म करार दे दिया गया। ख़वातीन की खुद मुख्तारी महदूद, घरेलू तशद्दुद को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जायज़ करार दे दिया गया। तबकाती इंसाफ को बाज़ाब्ता हैसियत हासिल कर दी गई। नया फौजदारी ज़ाब्ता जबर से इक़्तिदार को मजबूत करने की कोशिश है। सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक की तारीख में 17 फरवरी तक तोसी। बायोमेट्रिक मोबाइल ऐप से घर बैठे मुकम्मल करें। सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक हज वीज़ा के हुसूल के लिए लाजमी है। 6 बड़े शहरों में कायम सऊदी ताशीरा सेंटर से भी बायोमेट्रिक करवाई जा सकती है। आज़मीन हज ताशीरा सेंटर से मिलने वाली रसीद या तस्दीकी ईमेल अपने पास महफूज रखें। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आलमी क्रिकेट पर भारत की बालादस्ती को बेनकाब कर दिया। T20 वर्ल्ड कप भारतीय सियासी मुदाखलत के बायस तनाज़े का शिकार हो गया। ICC पर भारतीय दबाव के तहत फैसले करने के इल्जामात। भारत की हठधर्मी के बायस पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मैच मनसूखी के दहाने पर है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बायकॉट ने वर्ल्ड कप की साख पर सवालात खड़े कर दिए हैं। भारतीय इजारादारी आलमी क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप में भारी माली नुकसान देखकर ICC परेशान। पाकिस्तान को मनाने की सर तोड़ कोशिशें। ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की लाहौर आमद। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी लाहौर में मुलाकातों के बाद वतन वापस रवाना। बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती और ICC के दोहरे मयार के बायस पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर रखा है। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कोलकाता में 7वां मैच स्कॉटलैंड और इटली मध्य मुकाबल। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। इवेंट का 8वां मैच दिन 2:30 बजे ओमान और जिम्बाब्वे के दरमियान कोलंबो में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका और कनाडा की टीमें शाम 6:30 बजे अहमदाबाद में आमने सामने होंगी। यस, तो पहलगाम भी मकबूजा कश्मीर में आता है। और उसके बाद जो जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया की, उसके बाद जो डिफीट मिली इंडिया को, याद है आपको? आपकी पाकिस्तान आर्मी ने किस तरह फाइट किया, आप सब ने मिलके कितना ब्रेवली पाकिस्तान ने एज वन नेशन। मगर वॉर किस पर हुई? कश्मीर पर जंग हुई। ये आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। और मैं बहुत खुश भी हूँ कि हमारे जो टीचर्स जो हैं, एकेडमिया जो है, जो प्रोफेसर्स, जो प्रिंसिपल्स हैं स्कूल्स के, आप लोग ये अपने बच्चों को अब और भी ज़्यादा जो है बहुत ज़रूरी है कि इनको हिस्ट्री का बताया जाए। पाकिस्तान मूवमेंट के साथ साथ कश्मीर मूवमेंट को भी जो है सिलेबस में इंक्लूड होना चाहिए। और ये जो जंग हुई तो उसके बाद पहली थ्रेट आपको याद है मोदी ने क्या दी थी? कि पानी बंद कर दूंगा। याद है आपको? आपको पता है पानी कहाँ से आता है? कश्मीर से आता है, जो पूरे पाकिस्तान को आता है। तो ये जो पानी है ये कहाँ क्यों आता है? कश्मीर से। ये इसलिए आता है क्योंकि लाखों लोगों ने अपनी जानें दी हैं, कुर्बानी दी है, वो शहीद हुए अपनी आज़ादी के लिए।
جس طرح قائد اعظم نے اپنی فریڈم سٹرگل چلائی, جس طرح علامہ اقبال خود ایک کشمیری تھے جن کو خواب آیا پاکستان کا بننے کا, وہ بھی ایک کشمیری تھے. تو آپ لوگ جو لائف لائن کہتے ہیں نا انسان کے لیے, وہ پانی ہوتی ہے. تو یہ آپ لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ آپ کشمیری قوم کے لیے, بینگ مسلمز, بینگ ہیومن بینگز, انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن, ہم لوگ ایک اچھے ہیومن بینگ بنے. اور انہی کی قربانیوں سے اس وقت پاکستان بھی جو ہے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے کشمیریوں کی طرف سے. جو 10 لاکھ ہندوستان کی فوج ہے, اس کے آگے سیسا پلائی دیوار کے طور پہ کشمیر کی تحریک ہے, کشمیر کی فریڈم سٹرگل جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. اب تو آپ کو پتہ ہے بارڈرز کیا ہیں. ویڈیو گیمز آپ کھیلتے ہو نا, اس کے اندر ویلن ہوتا ہے, پھر وہ اٹیک کرتا ہے, پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بلیڈ کرائے جو بارڈر ایریاز ہوتے ہیں. ٹھیک اسی طرح انڈیا یہی کر رہا ہے. تو اب کون ان کو جو ہے ان کے خلاف فائٹ کرے گا؟ کون کرے گا؟ یس, پاکستانی بھی کریں گے. یہ مل کے ہم نے یہ فائٹ ٹیررزم کی اور کشمیریوں کی آزادی کی ہم نے مل کے کرنی ہے. اور وہی نیشنز انشاءاللہ, آپ پانی پیتے ہیں نا ان کا, کشمیر کا, یہ خون ہے شہیدوں کا, یہ شہیدوں کا خون ہے جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنے ڈیمز بنا لیے, آپ گوگل کر لو, انڈیا نے کتنے ڈیمز بنائے کشمیر میں. اگر فریڈم موومنٹ نہیں ہوگی تو یہاں پانی نہیں آ سکتا. تو آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور آپ تو جین زی ہیں, جین زی کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے. آپ کو کوئی سیاستدان کوئی ووٹ کے لیے تو نہیں کہہ رہا, آپ کے پاس تو دنیا جہان کی ماشاءاللہ انفارمیشن ہے, آپ کے ٹیچرز ہیں, اے آئی کا دور ہے. تو آپ جا کے دیکھو کیا وہ کریں. اور آپ کی طرح وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو پیلیٹس کے ساتھ انہوں نے بلائنڈ کر دیا ہے. پیلیٹس بتاؤں کیا ہوتے ہیں؟ ہنڈریڈز آف بلٹس ایک گو میں نکلتی ہیں اور پوری باڈی میں ہولز ہو جاتے ہیں. یہ اینیملز پہ بھی بینڈ ہیں اور یہ یوز کیے جاتے ہیں کشمیری بچوں کے اوپر. 2 ایئر اولڈ بیبی تھی, اس ہبا کے اوپر بھی یوز کیا گیا. آصفہ ایک چھوٹی سی بچی تھی 8 ایئر اولڈ. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جیسا پیلسٹائن کا آپ کو نظر آتا ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے, مگر کشمیر کا بہت کم آتا ہے کیونکہ مودی الاؤ ہی نہیں کرتا کوئی انٹرنیشنل میڈیا وہاں ہے. تو آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ دہشت گرد ہے اور وہ را ہے. اور آپ کو پہچاننا ہے کہ مودی اور ڈوول کیا کریں. اگر ہم اپنی اگلی جنریشن کو نہیں بتائیں گے کہ اس کا اصل دشمن کون ہے تو وہ ملک کبھی بھی جو ہے وہ جڑ کے رہ نہیں سکتے. آپ اکٹھے ہوں گے, یونائٹڈ ہوں گے, تو تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا جو ملک ہے اس نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس ملک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے. اور وہ تبھی انٹیکٹ رہے گا جب کشمیر کو آزادی ملے گی. اور اس گول کے لیے آپ سب کی جو ہے ہیلپ چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی دعائیں بھی چاہیے. آپ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں, آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچے جب دعائیں کرتے ہیں تو اللہ فوراً سنتا ہے. تو آپ نے پرومس کرنا ہے آج کے دن کہ آپ نے کشمیر کے جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ نے ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے. میری بیٹی ہے 12 ایئرز کی ہے. آپ کو پتہ ہے اس نے اپنے پاپا کو نہیں ملی جب سے وہ بیبی ہے. بیبی تھی نا چھوٹی سی 1.5 ایئر اولڈ, تب سے وہ نہیں ملی اپنے فادر کو. آپ نے رضیہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے, میری بیٹی کے لیے جو آپ کی بہن ہے, ٹھیک ہے. اور آپ پاپا سے نہ ملو 1 دن 2 دن تو کتنا آپ کا موڈ آف ہو جائے گا, سیڈ ہو جاؤ گے نا. تو 11.5 ایئر سے وہ نہیں ملی بچی. تو آپ نے اس کے لیے بھی پرے کرنا ہے. اور سارے کشمیری بچوں کے لیے جن کے پاپاز لیکس آف دیم آر رائٹ ناؤ ان جیلز, ان کے پاپا نہیں آتے گھر. تو جب آپ ان کی وائس بنیں گے, آپ نے دعائیں بھی کرنی ہے. اور میں سمجھتی ہوں جو تھوڑے سے بڑی ایج کے چھوٹے بچے ہیں, ٹینیجرز جو ہیں, آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بھی سپورٹ کریں کشمیر کاز کو. اور آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ افضل گرو جو شہید جن کو کیا گیا, ان کے خلاف کوئی پروف نہیں تھا, کوئی پروف نہیں تھا. وہ کشمیر کی فریڈم سٹرگل کے اندر انوالو تھے مگر پروف نہیں تھا. مگر یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں ایسا کوئی ہینگنگ کیس نہیں آیا جس کے اندر جج نے خود لکھا کہ کوئی پروف نہیں ہے اس بندے کے خلاف, ہمارا کوئی پروف نہیں ہے. مگر ہم نے انڈین پبلک کو ہیپی کرنا ہے, تو ان کے کانشنس کو سیٹسفائی کرنا ہے, تو ہم اس کشمیری لیڈر کو ہم پھانسی گھاٹ چڑھا رہے ہیں. کین یو امیجن؟ کوئی پروف نہیں ہے, جسٹ ٹو میک دا انڈین پبلک ہیپی. یہ ہے کشمیریوں کا حال وہاں پہ, جسٹ بیکاز دے آر ڈیمانڈنگ دا رائٹ ٹو فریڈم. اور اسی طرح میرے ہسبینڈ جو ہیں اسی جیل کے اندر جہاں ان کو ہینگ کیا ہے, وہیں پہ میرے ہسبینڈ یاسین ملک جو ہیں, آپ جانتے ہی ہیں,
ان کو ہینگ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. 22 اپریل کو ایک بہت خطرناک خوفناک ہیئرنگ ہے, اور اسی طرح جس طرح افضل گرو کو پھانسی دی گئی, مقبول بٹ شہید کو پھانسی دی گئی, اسی ڈیتھ سیل کے اندر میرے ہسبینڈ کو رکھا ہوا ہے. تو ان کے لیے بھی اور کشمیر کے سارے جو قیدی ہیں ان کے لیے ہم نے ایک عوامی رابطہ مہم شروع کی ہے پورے پاکستان کے اندر, آزاد کشمیر میں. اور میں نے یہ میک شور کیا ہے کہ جو سب سے چھوٹی ایج کے نرسری گوئنگ کنڈر گارٹن کے جو بچے ہیں پورے پاکستان میں آزاد کشمیر میں نے ان سب کو جا کے ملنا ہے, ایجوکیٹ کرنا. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو اس ایج کے اندر, جب میں بہت چھوٹی تھی مجھے یاد ہے ہم کشمیر فنڈ اکٹھا کرتے تھے when I was 5-6 years old. تو ہم لوگ پاکستان میں اسلام آباد میں ہوتے تھے تو 5 روپے ہم لوگ اکٹھے کرتے تھے تاکہ وہاں پہ ہم بھیج سکیں وہاں کے بچوں کے لیے, وہاں کی فیملیز کے لیے جن کو انڈیا کل کر رہا ہے. تو اسی طرح میں یہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ یہ جو جنریشن ہے اس کے لیے بھی ہم ایک ایسا روڈ میپ جو ہے وہ ان کے آگے رکھیں تاکہ یہ واریئرز بن جائے کشمیر کی فریڈم سٹرگل کے. اور جو چیز میں ٹیچرز کو بھی یہی کہوں گی, پاکستان کی اور خاص طور پہ آپ کے اسکول کی بھی, کہ جو اس ایج میں آپ انکلکیٹ کر دیتے ہیں نیشنلزم, پیٹریٹزم اور پھر اس کے ساتھ ہیومینٹی کی سروسز, تو ایسے بچے کبھی بھی دنیا کے اندر جو ہے مطلب کہ وہ کبھی بھی ان کو کوئی بریک نہیں کر سکتا اگر ان کے مورل کانڈکٹ جو اس ایج میں ہم ان کے اندر ڈالیں گے, اور قربانی کا جذبہ. اور نتھنگ از جسٹ اباؤٹ منی, ٹوائز, گریڈز, اس کے علاوہ بھی گڈ ہیومن بینگ بنانا. آئی تھنک یہ ہماری ٹیچرز کا جو ایکوموڈیشنز ہیں یہ ان کے اوپر بہت بڑا میں سمجھتی ہوں ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے بچوں کو, جو چھوٹے چھوٹے کیوٹ بچے اتنے انوسنٹ ہیں, ان کو ہم ایز اے گڈ ہیومن بینگ بھی بنائیں. چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر مشال ملک تقریب سے خطاب کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو تاریخی شکست دی. پاکستانی قوم نے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا. پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں ان کے شانہ بشانہ ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں ایاز اسلم. میں ہوں عظمیٰ چوہدری. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان, اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں, خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب خواب نہیں حقیقت بن چکی ہے, اور پاکستان اس حقیقت کے لیے تیار ہے, سیکھنے کے لیے اور اپنانے کے لیے. اور اس کو امن جامہ پہنانے کے لیے پاکستان میں پہلی مرتبہ منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام لا رہا ہے اندس اے آئی ویک 2026. 40 سے زائد ایکٹیویٹیز جہاں آن لائن رجسٹریشن کے ذریعے اپنا کریئر بنانے یا اپنی مہارت دنیا کے سامنے لانے کا بہترین موقع ہے, جہاں طلبہ, ریسرچرز, بزنس سٹارٹ اپس, ٹیک انڈسٹری, تعلیمی ادارے اور ہر نیا ٹیلنٹ اے آئی کو صرف سمجھے گا نہیں بلکہ اسے عمل میں لائے گا, جہاں پاکستان اپنی پہلی مقامی اے آئی شناخت کو بھی متعارف کروا رہا ہے. لیلا, ایک لوکل اے آئی لینگویج ایواتار, اسلام آباد میں جنا کنونشن سینٹر, پاکستان سپورٹس کمپلیکس, اور پورے پاکستان میں 9 فروری 2026 کو اے آئی انڈس ویک کا آغاز ہونے جا رہا ہے, جو جاری رہے گا 15 فروری تک. یہ ٹیکنالوجی کا ایونٹ نہیں, یہ باضابطہ اعلان ہے کہ ہم ہیں اے آئی نیشن پاکستان. درست ہر وقت بر وقت. خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ملکی معیشت میں نجی شعبہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور پائیدار ترقی کے لیے پبلک پرائیویٹ شراکت داری ناگزیر ہے. کراچی میں پاکستان کلائمیٹ کانفرنس سے ورچوئل خطاب میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کی معیشت کو شدید چیلنجز کا سامنا ہے, جن میں زراعت, توانائی اور انفراسٹرکچر سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. انہوں نے ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اور سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیا.
محمد اورنگزیب نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی آج بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک موسمیاتی تبدیلی کے سنگین خطرات سے دوچار ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ IMF نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھا لیے ہیں۔ مختلف ممالک کو فنڈز فراہم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کلائمیٹ چینج کے مسئلے کو دنیا میں ہر فورم پر اٹھایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ کانفرنس میں غیر ملکی مندوبین اور مختلف کمپنیز کے نمائندوں نے شرکت کی اور ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے پاکستان سمیت دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو انفرادی اور اجتماعی طور پر کام کرنا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سعودی حکومت کی باضابطہ دعوت پر ورلڈ ڈیفنس شو میں شرکت کے لیے ریاض پہنچ گئے ہیں۔ خواجہ محمد آصف نے سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی۔ اس موقع پر خواجہ محمد آصف نے ورلڈ ڈیفنس شو کے کامیاب اور شاندار انعقاد پر سعودی قیادت اور وزیر دفاع کو مبارکباد پیش کی اور اس عالمی سطح کے دفاعی ایونٹ کے خطے میں دفاعی تعاون کے فروغ کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے اطالوی وزیر داخلہ اور یورپین کمشنر نے رابطہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اسلام آباد میں خودکش دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ اطالوی وزیر داخلہ نے دہشت گردی کے خلاف تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یورپین کمشنر نے متاثرین اور ان کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے یکجہتی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف دنیا کے لیے ایک ڈھال ہے اور عالمی سطح پر مشترکہ اقدامات ناگزیر ہیں۔ قومی صحت خدمات کے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے مسلم ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ مل کر ویکسین تیاری کا لائسنس بنائیں تاکہ ہمیں اپنی آبادی کو بیماریوں سے پیشگی بچاؤ کے لیے دوسرے ممالک کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ اسلامی ملکوں کی تنظیم OIC کے رکن ملکوں کی ویکسین تیاری گروپ کے کونسل اسلام آباد میں 2 روزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بیماریوں سے پیشگی بچاؤ میں ویکسین کا کلیدی کردار ہے۔ تمام 57 مسلم ملکوں کو OIC پلیٹ فارم کے ذریعے ویکسین تیاری میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہم 1 ارب 90 کروڑ مسلم آبادی کو بیماریوں سے پیشگی بچا سکیں۔ Indonesia, Saudi Arabia and Pakistan's kind of collaboration with each other to develop something here on ground and learn and transfer of technology and learn something very fast. All these 57 countries must have something on ground in their own country, must have something for themselves and must have something to contribute to others. وزیر صحت نے کہا کہ پاکستان کی 24 کروڑ آبادی میں سالانہ 60 لاکھ سے زائد کا اضافہ ہو رہا ہے جو نیوزی لینڈ کی آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ ایسے میں صرف نئے ہسپتال بنا کر ہی ہم اپنا نظام صحت بہتر نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی آبادی کو بیماریوں سے پیشگی بچا کر ہسپتالوں ہر مریضوں کے بے انتہا رش کو کم کرنا ہوگا۔ اجلاس میں OIC رکن ملکوں کے نمائندوں، اقوام متحدہ، گاوی، پاکستان میں صحت سے وابستہ نجی شعبوں، ڈریپ اور دیگر اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کہتے ہیں تعلیم کے شعبے میں لوگ دل جمعی سے کام کر رہے ہیں جو کہ خوش آئند ہے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا مشہود کا کہنا تھا کہ بسنت کے تہوار نے پنجاب کے نوجوانوں کو تفریح کا بھرپور موقع فراہم کیا اور اس موقع پر 2 نسلوں نے ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جس سے جنریشن گیپ کم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بسنت کے دوران والدین اپنے بچوں کو پتنگ اڑانا سکھاتے رہے جو خاندانی اقدار کی عکاسی ہے۔ چیئرمین یوتھ پروگرام نے کہا کہ مار کا حق کے بعد دنیا نے پاکستان کی ٹیکنالوجی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ دیکھا اور پاکستان ابھرتی ہوئی معیشتوں میں شامل ہو رہا ہے۔ رانا مشہود نے پاک فوج کے جوانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہدائے وطن نے ہمارے لیے میڈلز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اسلام آباد میں مصنوعی ذہانت کی سرگرمیوں کا آغاز ہو رہا ہے، تباہ شدہ صنعت کو بحال کیا جا رہا ہے اور IT برآمدات میں نمایاں طور پر اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان اور کمبوڈیا کے درمیان تجارتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے اعلیٰ سطح روابط کا آغاز ہو گیا ہے جس کے سلسلے میں کمبوڈیا کا ایک اہم وفد پاکستان پہنچ گیا ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر تجارت رانا احسان افضل خان نے کمبوڈین وزیر تجارت کا پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستان اور کمبوڈیا کی جوائنٹ
ट्रेड कमेटी का दूसरा अहम इजलास 10 और 11 फरवरी को मुनक्किद हो रहा है। इस इजलास में दोनों ममालिक के दरमियान तरजीही तजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात के बाकायदा आगाज़, टैरिफ में कमी और एक दूसरे की मार्केट तक रसाई को बेहतर बनाने जैसे अहम उमूर पर फैसले मुतवक्के हैं। राना एहसान अफजल खान ने इस्तकबालिया मुलाकात में उम्मीद जाहिर की कि इस इक़दाम से दो तरफ़ा तजारत में तोसी होगी और सरमायाकारी समेत ज्वाइंट वेंचर्स के नए मौक़े पैदा होंगे। और आज 9 फरवरी को लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और दुनिया भर में कश्मीरी अवाम तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम रहनुमा मोहम्मद अफजल गुरु का यौम शहादत मना रहे हैं। 9 फरवरी 2013 को भारतीय रियासत ने बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को फांसी देकर इंसाफ का खुलेआम खून किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले मोहम्मद अफजल गुरु को झूठे और मन घड़त इल्ज़ामात के तहत सजा दी गई, जिसे आलमी सतह पर भी मुतनाज़ करार दिया जाता है। भारत इंसानी, मजहबी और इखलाकी अक़दार की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए अफजल गुरु की मैयत लवाहिकीन के हवाले करने के बजाय जेल में ही दफन कर दी, जो जुल्म की एक और सफाक मिसाल है। कश्मीरी अवाम का कहना है कि भारतीय जबरो नाइंसाफ़ी ने उनके आज़म को मज़ीद मजबूत किया है और हक़ खुद इरादियत ही आज़ादी का वाहिद रास्ता है। जो प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट फंड है, वो टेक्निकल एजुकेशन में इस खित्ते का एक बहुत बड़ा फंड बन चुका है। और आज मैं जब यहाँ पर बैठे नौजवान बच्चे बच्चियों को डिफरेंट स्ट्रीम्स में और पाकिस्तान के कोने से आए हुए इन तमाम बच्चे बच्चियों को देख रहा हूँ और इनका टैलेंट देखने के लिए 27 मुल्कों से अहमद शफीक साहब ने जो मेहनत करके जो इकट्ठा किया ज्यूरी को और बाकी इनिशिएटिव्स के ऊपर, तो मैं अगेन अहमद शफीक साहब को इसी बात पर मुबारकबाद भी देता हूँ। और हुकूमतों का काम भी ये होता है कि आप जो काम करने वाले अदारे हैं उनको हैंड होल्डिंग करें, उनको आगे आने का मौका दें, क्योंकि वो अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम बना चुके होते हैं। और जब हुकूमत का साथ उनके साथ आता है तो फिर इस तरह के बड़े बड़े मेगा इवेंट्स जो हैं वो जन्म लेते हैं। कल लाहौर में बसंत का तारीखी मेला था। मैं मैडम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा को भी इस बात पर मुबारकबाद देता हूं कि उनकी कमिटमेंट, उनका विजन। मैं अभी एक और फंक्शन में था बसंत ने, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी की। मैं सबसे बड़ा क्रेडिट इस बात का देता हूं कि आज वो जो हम देखते थे कि सोशल कोहिजन की कमी है, जो हम देखते थे कि माशरे के अंदर डिफरेंट जनरेशन्स के अंदर गैप आ गया था, तो इस इवेंट ने, चाहे वो जेन जी है, जेन मिलेनिया है, कोई भी जनरेशन है, उन सब को इकट्ठा कर दिया और माशरे के अंदर मिलकर आगे चलने का जो सबक था वो हमें सबसे बड़ा इस इवेंट में नज़र आया। और आज यहाँ पर आने वाले बच्चे बच्चियों को मैं बताता हूँ कि मुझे अहमद शफीक साहब के अदारे को देखते हुए कई दहाइयाँ गुजर गई। वो बच्चे बच्चियाँ जो आज से 15 साल 20 साल पहले मैंने देखे, मुझे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बेहतरीन तरीके से डिलीवर करते, अपनी ज़िंदगियाँ बनाते नज़र आते हैं। और मैं इन बच्चों को भी जो हिस्सा ले रहे हैं, इनको मैं देख रहा हूँ कि ये दुनिया में अपना लोहा मनवाएंगे। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन सब का मकसद आपको एम्पावर करना है, आपको पॉजिटिवली इंगेज करना है। और मैं कोथम और अहमद शफीक साहब और जो इंडस्ट्री के लोग आए हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। एंड ऑल्सो टू द डिग्निटरीज फ्रॉम 27 countries, we welcome you to Pakistan and I hope that you are having the best of your time here in Pakistan. Thank you for coming to Pakistan, visiting Pakistan. Pakistan Zindabad. चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। बसंत मेले से लाहौर में सियाहत के दरवाजे खुले हैं। बसंत त्यौहार पर 2 जनरेशन्स ने एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा। So please carry your good work forward. We will always be there along with you. And before I end, I want to thank Mohamed Lobo and the MALC for
inviting me here today. It gives me, it just strengthens my resolve to work harder for the vulnerable, to work harder for the disadvantaged, and inshallah, Government of Sindh will continue doing this. Thank you very much, NALC. Congratulations on your 70th celebration, the Platinum Jubilee, and may your good work continue till humanity is there. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Thank you so much, sir. I kindly वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा हल्की से दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पोटोहार और वस्ती पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहा। ताहम शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश हुई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हाल आपने मुलाहिजा की, अब आपको वापस लिए चलेंगे मेंडेस की जानिब। शुक्रिया कदीर। और कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। कौमी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन राना कासिम नून ने दौरा मीरपुर के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि मसला कश्मीर ना माजी का किस्सा है और ना किसी फाइल में बंद होने वाला मामला, बल्कि आज भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती का मरकजी नुक्ता है। राना कासिम नून ने कहा कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत एक पेज पर है और कश्मीरी अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। उनका कहना था कि कश्मीर का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होगा। उन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम में इजाफे, सहाफ़ियों पर पाबंदियों और इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत की। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए मरहूम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की खिदमात को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। कौमी कश्मीर क़यादत ने मीरपुर का दौरा करते हुए साबिक सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साहबजादे बैरिस्टर यासिर सुल्तान से ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर राना मोहम्मद कासिम नून, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा सरदार फ़तेहुल्लाह खान और रुकने कौमी असम्बली सैयद जावेद अली शाह ने सोगवार ख़ानदान से मुलाकात की और मरहूम की मसला कश्मीर के लिए आलमी सतह पर खदमात को खिराज तहसीन पेश किया। कौमी क़यादत ने इस अज़्म का इजहार किया कि पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर मरबूत सफारती हिकमत अमली के तहत कश्मीर कॉज को आलमी सतह पर मौसर अंदाज में उजागर करती रहेगी। आखिर में मरहूम के एहसाल सवाब के लिए दुआ की गई। दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों और इंसानी हुकूक़ के अलम बरदारों ने एक बार फिर मसला कश्मीर को आलमी ज़मीर के सामने उजागर करने के लिए आवाज़ बुलंद करती है। हफ्ता यौम यकजहती कश्मीर मनाने का ऐलान मॉस्को से किया गया, जहां एक आलमी तंजीम ऑनलाइन वेबिनार का इनेकाद हुआ। वेबिनार में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा सैयद यूसुफ रसीम एडवोकेट ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी की खामोशी को अफसोसनाक करार दिया। तहरीक कश्मीर यूरोप, जम्मू कश्मीर काउंसिल, इंटरनेशनल और इंसानी हकूक़ के नुमाइंदों ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा किया। मुकर्ररीन के मुताबिक हफ्ता यौम यकजहती कश्मीर की आलमी मुहिम का आगाज़ हो चुका है, जो दुनिया भर में फैलाई जाएगी। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर इटली के शहर बरेशिया में तहरीक कश्मीर इटली के ज़रिए एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस का मकसद अतालवी सियासी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम और कश्मीरी आवाम के हक़ खुदरादियत से आगाह करना था। तकरीब में मेलान में तैनात पाकिस्तानी जनरल काउंसलर मुराद बसीर, वेलफेयर अताशी वक़ार अहमद ख़ान और मुख्तलिफ अतालवी सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कश्मीर को एक संगीन इंसानी हकूक़ का मसला करार देते हुए आलमी बरादरी से अमली किरदार अदा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव GPI की मौसर रहनुमाई में डेजी प्राइवेट लिमिटेड ने ज़राई और लाइव स्टॉक के शोबे में नुमायाँ पेशरफ्त हासिल कर ली है।
जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से 3000 एकड़ बंजर और सहराई ज़मीन को काबिल काश्त बना दिया गया है, जहां सेंट्रल प्योर्ट सिस्टम के तहत रोड्स क्रॉस और अल्फाल्फा जैसी काबिल बरामद चारा काश्त किया जा रहा है। लाइव स्टॉक के शोबे में आला अमरीकी नस्ल के जानवरों के जदीद साइंसी बुनियादों पर अफजाइश की जा रही है, जबकि IVF और एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोग्राम्स के जरिए बेहतर जीनियाती खुसूसियात की हामिल नस्लें तैयार की जा रही हैं। माहिरीन के मुताबिक GPI के ये इकदाम ज़रई और लाइव स्टॉक शोबे में देरपा इस्तेहकाम और पायदार खुशहाली की जानिब एक अहम कदम है और डेजी प्राइवेट लिमिटेड जदीद ज़राअत का एक कामयाब मॉडल बनकर सामने आया है। और अब बैनुल अक़वामी मंजरनामे में अहम खबर आपको देंगे जापान से। जापान में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में पहली खातून वज़ीर आज़म सनाए तकाइची के क़दामत परस्त हुक्मरान इत्तेहाद ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। जापानी सरकारी मीडिया के एग्जिट पोल्स के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद ने पार्लियामान के 465 में से 323 नशस्तों पर कामयाबी समेट के 2/3 अक्सरियत हासिल की। इस कामयाबी के बाद सनाए तकाइची के दोबारा वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात रोशन हो गए हैं, जबकि 2/3 अक्सरियत के बाद कानून साजी में आसानी भी मुतवक्के है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने जापान की वज़ीर आज़म सनाए तकाइची को जापान के ऐवान ज़ेनी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। सदर ममलकत ने अपने तहनीती पैगाम में कहा कि इंतखाबी नताइज जापानी अवाम के वज़ीर आज़म सनाए तकाइची की क़यादत और विजन पर भरपूर एतमाद का मज़हर है। सदर ममलकत का कहना था कि अवामी हिमायत के साथ ये कामयाबी 1955 के बाद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक रिकॉर्ड इंतखाबी मैंडेट की हैसियत रखती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इस गैर मामूली अवामी मैंडेट से वज़ीर आज़म सनाए तकाइची की पॉलिसी समत और इस्लाहाती इक़दामात की भरपूर तौसीक होती है, जो अवाम के एतमाद की अलामत है। सदर ममलकत ने वज़ीर आज़म सनाए तकाइची के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो जापानी अवाम की जानिब से सौंपी गई जिम्मेदारियों को कामयाबी से निभाएंगी और उनकी क़यादत में जापान तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली की नई मनाजिल तय करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और जापान के माबैन दरीना दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में जापान के साथ ताउन को फ़रोग़ देने का ख्वाह है, ताकि दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफ़ीद हो सकें। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान ने हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी है, ताहम किसी भी जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तेहरान में खारजा पॉलिसी से मुतालिक कौमी कांग्रेस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता, मगर इतनी ताकत ज़रूर रखता है कि कोई जारहियत की जुर्रत न करे। यह बयान अमेरिका और ईरान के दरमियान उम्मान में होने वाले बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात के बाद सामने आया है। अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान की खारजा पॉलिसी वक़ार, खुदमुख्तारी और कौमी इक़्तिदार आला के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है, जबकि उन्होंने कहा कि आमन मकासद के जौहरी प्रोग्राम पर इबहम दूर करने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी का कहना था कि ईरान किसी भी जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, ताहम खित्ते में जंग शुरू करने का कोई इरादा नहीं। ईरानी फ़ज़ाइया के दिन के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इलाकाई जंग खित्ते की तरक्की को बरसों पीछे धकेल देगी, जिसकी जिम्मेदारी अमेरिका और सहूनी रियासत पर आयद होगी। मेजर जनरल मूसवी ने वाज़ेह किया कि ईरान के पास अमेरिका के साथ तवील मुद्दती जंग की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है, ताहम ईरान बगैर किसी भी गैर मनतकी शराइत के बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार है और अपनी खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। फ्रांस और कनाडा ने ग्रीनलैंड में कौंसल खाने खोल दिए। अमरीकी दबाव और धमकियों के बावजूद दोनों ममालिक ने अपने इलाकाई सफारती असरात बढ़ाने का फैसला किया है। सिफारती मुबस्सरीन के मुताबिक ये इकदाम इस बात का इशारा है कि यूरोपीय और शिमाली अमरीकी ममालिक कुतुब शुमाली में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए सरगर्म हैं। आलमी सतह पर इसे अमरीका की हिकमत अमली के चैलेंज के तौर पर भी देखा जा रहा है। इलाकाई ताल्लुकात और कुदरती वसाइल पर असरात के हवाले से तज्जियाकार गहरी निगरानी कर रहे हैं। हमास ने गजा में फ़लस्तीनी धड़ों को गैर मुसल्लह करने के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है। दोहा में अल जज़ीरा फोरम से खिताब करते हुए खालिद मशाल ने कहा कि हमास को गैर मुसल्लह करने के हवाले से बहस दरअसल फ़लस्तीनी मुसल्लह मज़ाहमत को गैर मौसर करने की एक सदी पर मुहित कोशिश का तसलसल है। खालिद मशाल ने कहा कि इस हवाले से बात के लिए एक साजगार माहौल का क़याम ज़रूरी है, जिसके नतीजे में तबाहल गजा की तामीर नौ और रिलीफ की इजाज़त हो और यकीनी बनाया जाए कि मुस्तक़बिल में सहूनी रियासत दोबारा हमला आवर नहीं होगी। उधर गजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली बाज़ाब्ता मीटिंग 19 फरवरी को अमेरिका में मुनक्किद हो रही है, जिसके लिए बोर्ड के अरकान को दावतनामे अरसाल कर दिए गए हैं।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन और NDMA ने फ़लस्तीन के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना कर दिया है। 100 टन खैमों पर मुश्तमिल ये इमदादी खेप अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से खुसूसी परवाज़ के जरिए रवाना की गई। इमदादी खेप में 5000 खैमे और दीगर अशिया शामिल हैं। अब तक हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों से मजमूई तौर पर 28 इमदादी खेप रवाना की जा चुकी हैं, जिनका मजमूई वजन 2727 टन बनता है। बिलाल यासीन ने इस मौके पर कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा डालने पर फलाही तंजीमों का भी शुक्रिया अदा किया। अफगान तालिबान रजीम ने अपने गैर कानूनी इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए जाबराना फौजदारी ज़ाब्ता मुतारिफ करार दिया है, जिसके जरिए कानून की आड़ में खौफ और आमरीत का निज़ाम नाफिज किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी जरीदे यूरेशिया के मुताबिक तालिबान का नया फौजदारी ज़ाब्ता दरअसल नज़रियाती अतात मुसल्लत करने और जबर पर मबनी रियासती हिकमत अमली का वाज़ेह खाका है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ज़ाब्ते के तहत तबक़ाती इंसाफ को कानूनी हैसियत दे दी गई है, जबकि मजहबी और सियासी तनव्वुर को भी जुर्म करार दिया जा रहा है। नए कवानीन में ख़वातीन की खुद मुख्तारी को मज़ीद महदूद करते हुए घरेलू तशद्दुद को अमली तौर पर जायज़ बना दिया गया है। आलमी माहिरीन का कहना है कि तालिबान का ये फौजदारी ज़ाब्ता इंसानी हुकूक, ख़वातीन की आज़ादी और बुनियादी मजहबी अक़दार के मुनाफी है और खौफ और जबर के जरिए इक़्तिदार को तूल देने की एक ख़तरनाक कोशिश, जो आम अफ़गान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन ख़तरा बन चुकी है। नाअहल मोदी सरकार के झूठे दावे बेनकाब, भारत अमेरिका तजारती माहदे ने किसानों को एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया। भारत के अपने जरीदे द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अमेरिका भारत डील के तल्ख हक़ाइक़ आश्कार कर दिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत की किसान बिरादरी में गैर मुनसिफाना और यकतरफा तजारती डील पर शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। किसान यूनियंस के मुताबिक डील से भारतीय शोबे ज़राअत पर दबाव मज़ीद बढ़ेगा। ये मुआहदा दरअसल अमेरिका के सामने नाअहल मोदी हुकूमत का सरेंडर है। किसान यूनियंस ने तजारती मुआहदे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान करते हुए भारतीय वज़ीर तिजारत के इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया और कहा कि मौजूदा निकात पर अमेरिका और भारत की डील पर दस्तखत हुए तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी तौर पर मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अल-कादिर ट्रस्ट में बानी पीटीआई की दरख्वास्त ज़मानत गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने धरनाल अड्डा ज़िला अटक में बड़े वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि सेहत, तालीम, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और इज्तमाही शादियों जैसे अवाम दोस्त मंसूबे सियासत से बालातर होकर अवामी खिदमत के जज्बे के तहत जारी हैं। गवर्नर पंजाब ने मुखय्यर हजरात खुसूसन चौधरी शबीर नूर के ताउन पर शुक्रिया अदा किया और ऐलान किया कि ईद उल अज़हा से कबल 100 इज्तमाही शादियों की तकरीब मुनक़िद की जाएगी, जिसके लिए गवर्नर हाउस लाहौर में दरख्वास्तें दी जा सकती हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने आहिदी मोड़ तनाटा गुजर मिल रोड का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब में सरपरस्त आला तहसील गुजर खान राजा जावेद अशरफ, इलाका मुअज़्ज़ज़ीन, सियासी और समाजी शख्सियात, कारकुनान और आवाम की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के मनसूबे किसी भी मुआशरे की तरक्की की बुनियाद हैं। तहसील गुजर खान में बिला तफरीक और तरक्याती काम करना हमारा मिशन है। तकरीब से सरपरस्त आला तहसील गुजर खान राजा जावेद अशरफ ने भी खिताब किया। तकरीब के शुरका और इलाका मकीनों ने सड़क की तकमील पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मंसूबे से आवाम को बरसों पुरानी सफरी मुश्किलात से निजात मिलेगी। और आज़मीन हज 2026 के लिए सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक मुकम्मल करवाने की तारीख में 17 फरवरी तक तौसी कर दी गई। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक हज वीज़े के हसूल के लिए लाजमी शर्त है और बायोमेट्रिक के बगैर वीज़ा जारी नहीं होगा। तर्जुमान ने बताया कि आज़मीन हज मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे भी बायोमेट्रिक मुकम्मल कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क के 6 बड़े शहरों में कायम सऊदी ताशीरा सेंटर से भी सहूलत हासिल की जा सकती है। आज़मीन को हिदायत की गई है कि बायोमेट्रिक की रसीद या तस्दीकी ईमेल अपने पास महफूज रखें। सऊदी अरब के शहर अल खुबर में हज वॉलंटियर्स ग्रुप ईस्टर्न रीजन की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें दर्जनों हज रजाकार शरीक हुए।
کمیونٹی ویلفیئر اتاشی سفارت خانہ پاکستان جنت حسین نیکوکارہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور رضاکاروں کو ہمارے ہیروز قرار دیتے ہوئے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں پاکستانی اسکول الخبر اور الجبیل کے پرنسپل صاحبان سمیت دیگر معزز مہمان بھی شریک ہوئے۔ حج رضاکاروں کی خدمات پر پریزنٹیشن پیش کی گئی، جس کے بعد اسناد تقسیم کی گئی اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی گئی۔ حج والنٹیئرز گروپ کے کوآرڈینیٹر رائے محمد فیصل اور کمیونٹی ویلفیئر اتاشی سفارت خانہ پاکستان جنت حسین نے تمام رضاکاروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ خدمت کا یہ سلسلہ اسی جذبے کے ساتھ جاری رہے گا۔ اور کچھ دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر لاہور میں بسنت کے موقع پر شہریوں کو ٹرانسپورٹ کی مفت سہولت فراہم کی گئی۔ وزیر برائے ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ بلال اکبر خان نے کہا کہ تہوار کی کامیابی کا تمام تر کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر بسنت پر شہریوں کو دی گئی مفت سفری سہولیات سے لاکھوں مسافر مستفید ہوئے۔ بسنت کے 3 روز کے دوران 20,68,000 سے زائد مسافروں نے مفت سفر کیا۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین کے ذریعے 3 دن میں 9 لاکھ سے زائد مسافروں نے مفت سفر کیا۔ میٹرو بس سروس کے ذریعے 4 لاکھ سے زائد مسافر مستفید ہوئے۔ اسپیڈو سے 5,30,000 سے زائد، جبکہ الیکٹرک بسوں سے 43,000 سے زائد مسافر اپنی منزل تک پہنچے۔ اور لاہور میں بسنت فیسٹیول ختم ہونے کے بعد اب پتنگ بازی پر مکمل پابندی عائد ہے۔ کائٹ فلائنگ ایکٹ کے خلاف ورزی پر بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ سی سی پی او لاہور نے پولیس افسران کو پتنگ بازی پر کڑی نظر رکھنے اور فیلڈ میں سخت چیکنگ کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ دکانداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ پتنگ اور ڈور کی خرید و فروخت سے گریز کریں۔ پتنگ اور ڈور کی ترسیل قابل دست اندازی پولیس جرم تصور ہوگی۔ سی سی پی او لاہور نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قانون کی پاسداری یقینی بنائیں اور والدین بھی بچوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ یونان میں مقیم پاکستانی نوجوان ایتھلیٹ اشراق نذیر نے اوورسیز ہسپتال منڈی بہاؤالدین کا دورہ کیا۔ ہسپتال کے بانی اور چیف ایگزیکٹو ناصر عباس تارڑ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کروایا۔ اس موقع پر ناصر عباس تارڑ کا کہنا تھا کہ اوورسیز ہسپتال پاکستان کا پہلا ہسپتال ہے جو اوورسیز پاکستانیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت قائم کیا، جہاں یورپی معیار کی جدید طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہسپتال میں غریب اور نادار مریضوں کا علاج مکمل طور پر مفت کیا جا رہا ہے۔ نوجوان ایتھلیٹ اشراق نذیر نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی نہ صرف زر مبادلہ بھیج کر بلکہ فلاحی منصوبوں کے ذریعے بھی ملک کی خدمت کر رہے ہیں، جو قابل تحسین ہے۔ کراچی پورٹ پر اینٹی نارکوٹکس فورس کی بڑی کارروائی، منشیات سمگلرز کو ایک اور بڑا دھچکا لگ گیا۔ اے این ایف کی رپورٹ کے مطابق کراچی کے ساؤتھ ایشین پورٹ ٹرمینل پر کارروائی کی گئی، جس میں جنوبی امریکہ سے آنے والے 3 کنٹینر سے تقریباً 41 کلو گرام کوکین برآمد کر لی گئی۔ ذرائع کے مطابق منشیات آئرن ری میٹیریل اسکریپ کی آڑ میں اسمگل کی جا رہی تھی۔ دسمبر 2025 میں اسی ٹرمینل پر 47 کلو گرام کوکین کی بڑی برآمدگی کے بعد اے این ایف نے جنوبی امریکہ سے آنے والے اسکریپ کنٹینرز کی سخت نگرانی شروع کر رکھی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کارروائی سے بین الاقوامی منشیات اسمگلنگ نیٹ ورک کو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ ملک کو منشیات سے پاک رکھنے کے لیے اے این ایف کی پیشہ ورانہ لگن اور جرأت قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرف سے لوگوں کو معیاری خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے بھرپور اقدامات جاری ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کھانے پینے کی مضر صحت اشیاء بنانے والوں کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیم نے ننکانہ صاحب کے قصبہ موڑ کنڈا میں کارروائی کرتے ہوئے جعلی اور مضر صحت مسالہ جات جانے والے یونٹ کو بند کر دیا، جبکہ دوران کارروائی برآمد ہونے والے مضر صحت مسالہ جات کو تلف کر کے یونٹ کے مالک محمد یوسف کے خلاف پولیس تھانہ مانگٹا والا میں مقدمہ درج کروا دیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق دوران چیکنگ مسالہ جات کے جعلی برانڈز تیار کیے جا رہے تھے، جبکہ ان میں رنگ اور ممنوعہ اجزاء کا استعمال کیا گیا تھا، جبکہ مسالہ جات کی تیاری کے دوران حفظان صحت کے اصولوں کی بھی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی منڈی بہاؤالدین میں بھی متحرک ہو گئی ہے۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے مختلف مقامات پر دودھ کلیکشن سینٹرز کی چیکنگ کی، جہاں سے سینکڑوں لیٹر ملاوٹی دودھ برآمد کر کے موقع پر ہی تلف کر دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی پنجاب محمد عاصم جاوید نے کہا کہ ملاوٹ مافیا کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں اور خالص دودھ کی فراہمی کے لیے بین الاقوامی معیار کی پالیسی متعارف کرائی جا رہی ہے۔
पंजाब फूड अथॉरिटी ने हराम गोश्त के सप्लाइज के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। फूड सेफ्टी टीम ने देपालपुर के इलाके बसीरपुर में मुर्दा मुर्गियों से भरा लोडर रिक्शा पकड़ लिया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक 3 मन के करीब मुर्दा मुर्गियां बरामद हुई, जिन्हें मौके पर ही तल्फ कर दिया गया और सप्लायर को गिरफ्तार करके थाना बसीरपुर में FIR दर्ज करवा दी गई। DG पंजाब फूड अथॉरिटी ने कहा कि मुर्दा मुर्गियां शहर भर के फूड पॉइंट्स पर सप्लाई की जानी थी और इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा है। अवाम की सेहत से खिलवाड़ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ननकाना साहब के सहाफ़ियों के लिए अच्छी खबर, 4 करोड़ रुपए की लागत से प्रेस क्लब ननकाना साहब की स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत की तमीर के काम का आगाज कर दिया गया है। जावेद अहमद मुआविया की रिपोर्ट। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की जय पैदाइश होने की वजह से आलमी अहमियत के हमल शहर ननकाना साहब में प्रेस क्लब की बाकायदा इमारत न होने की वजह से सहाफ़ियों को मुश्किलात का सामना था। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की तरफ से जमीन और पंजाब हुकूमत की तरफ से फंड्स की फराहमी के बाद प्रेस क्लब की नई इमारत की तामीर के काम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने नई बनने वाली इमारत का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने सहाफी बरादरी को दरीना ख्वाब पूरा होने पर मुबारकबाद देते हुए पंजाब हुकूमत की तरफ से प्रेस क्लब की जल्द तामीर के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। अपना काम करने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक प्लेटफार्म मिल गया है। 3 कनाल अराजी पर प्रेस क्लब की स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत की तामीर पर 4 करोड़ रुपए लागत आएगी। ननकाना साहब के सहाफियों का दरीना ख्वाब पूरा हुआ है। एक प्रेस क्लब की जरूरत ननकाना साहब को अशद थी। प्रेस क्लब है ये इंसाफ की फराहमी में हमेशा माउन है और लोगों के इश्यूज को इन्होंने हाईलाइट किया है। प्रेस क्लब की तामीर के बाद सिख मजहब के त्योहारों की कवरेज के लिए आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सहाफियों को भी आसानी होगी। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आलमी क्रिकेट पर भारत की बालादस्ती को बेनकाब कर दिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 भारतीय सियासी मदाखलत के बाइस तनाज़े का शिकार हो गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि भारतीय मफादात ने खेल की गैर जानिबदारी को बुरी तरह मुतासिर किया है। भारत और श्रीलंका की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाले टूर्नामेंट से बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार करते हुए दस्तबरदारी इख्तियार की, जिसके बाद इसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। बांग्लादेश ने भारत में अपनी टीम की सिक्योरिटी पर संगीन खदशात का इजहार किया, मगर ICC ने भारतीय दबाव के तहत इन खदशात को नज़रअंदाज कर दिया। इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया और यकजहती के तौर पर बाइकआउट का ऐलान किया। भारत और पाकिस्तान का मैच दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट राइवलरी समझा जाता है, जिसकी मनसूखी से आलमी क्रिकेट को करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुंचने का खदशा है। भारत की हटदर्मी के बायस ये मैच ना होना ICC और वर्ल्ड कप की साख के लिए बड़ा धचका है। अखबार ने लिखा है कि माजी में भी भारतीय पाकिस्तान में खेलने से इनकार करता रहा है, जबकि अपने मुल्क में दूसरों से खेलने पर जोर देता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड सियासी मफादात को खेल पर फोकियत देता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सियासी असर और रसूख के जरिए बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को यरगमाल बना रखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने निशानदही की कि बड़े टूर्नामेंट्स के शेड्यूल, मुकामात और हत्ता के सिक्योरिटी फैसलों में भी भारतीय मफादात को तरजीह दी जाती है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि यह अदम तवाज़ुन आलमी क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर क्रिकेट को एक मुल्क की इजारादारी से आज़ाद न किया गया तो खेल की आलमी हैसियत मुतासिर होगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत से मैच न खेलने का मामला भारी माली नुकसान देकर ICC परेशान हो गया। पाकिस्तान को मनाने की सर तोड़ कोशिशें करने लगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत के साथ मैच के बाइकआउट के मामले पर बातचीत के लिए ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा पाकिस्तान पहुंचे। लाहौर एयरपोर्ट पर एडवाइजर टू चेयरमैन PCB आमिर मीर ने इमरान ख्वाजा का इस्तकबाल किया। इमरान ख्वाजा से कबल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीरुस्सलाम भी लाहौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL सलमान नसीर ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को भी इवेंट में शामिल कर लिया था। बांग्लादेश ने इजहार यकजहती और ICC के दोहरे मेयार के बाइस पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेल रखा है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच
ना होने से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भारी माली नुकसान पहुंच सकता है। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा भी कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इनका इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन के दरमियान मुलाकात हुई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुस सलाम भी मुलाकात में मौजूद थे। अब कुछ बात करते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुस सलाम कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इनका खैर मकदम किया। दोनों क्रिकेट बोर्ड के दरमियान सरबराहान के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में क्रिकेट उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर ने हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीएसएल सलमान नसीर और एडवाइजर टू चेयरमैन पीसीबी आमिर मीर भी इस मौके पर मौजूद थे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुस सलाम ने लाहौर के तारीखी बसंत मेले में शिरकत करके रंगारंग त्यौहार की रौनकें दोबाला कर दी। लाहौर में मुनक़िद होने वाले बसंत मेले के दौरान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को मकामी सकाफत में घुलते मिलते देखा गया। अमीनुस सलाम न सिर्फ बसंत के त्यौहार से लुत्फ़अंदोज़ हुए बल्कि लाहौर की रवायती पतंगबाजी में भी हिस्सा लिया और पतंग उड़ाकर खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी आज लाहौर में होगी। मुल्तान सुल्तान्स के मालिकाना हुकूक के लिए 5 बिडर्स के दरमियान मुकाबला होगा, जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बिड कमेटी ने मुंतखब किया। पीसीबी के मुताबिक मुकर्ररा वक्त के अंदर 6 प्रपोजल्स मौसूल हुए, जिनकी तफसील और शफाफ जांच के बाद 5 बिडर्स को तकनीकी तौर पर अहल करार दिया गया है। स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब और एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप रहिएगा पीटीवी न्यूज़ के साथ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।